अच्छा कदी इस तरह होया होवे कि प्राहुणा आया होवे तो उन्हें क्या होवे भाजी बूआ खोलो मैं आया तो तुसी कहो भाई कंध टप के आ जा मैनू ठंड लगदी कुंडी ठंडी इंज होया कदी? नहीं तुहानू पता हुणे सवाल ही गलत हुण ते बैलां दा दौर अच्छा अच्छा हाँ बैल भी ठंडी हो सकदी। ठीक ठीक अच्छा अच्छा विगड़ गई ये थोड़े दिनों तो दूरी पईए थोड़े दिनों तो विगड़ गई ये थोड़े दिनों तो सारे निसा बानी मा बानी गरे गरे सारे निदा बा गरे निदा गरे सा। ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਾਨੇ ਵਰਗਾ ਨੱਟ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਨੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? तो मैं कहूँगा कोई नट खलवा लो फिर मेरे को लगी तुमसे मन की लगन 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 गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे तेरे बिन तरसे नयन देखी है जब से हमने नजरें उतारियां हैं सारे जहां से प्यारी सनम आंखें तुम्हारियां हैं देखी है जब से हमने नजरें उतारियां हैं सारे जहां से प्यारी सनम आंखें तुम्हारियां हैं। जी अहमद भाई अच्छा सिंगर है किस जगह पे कैसे डाउन चलिए आप ऐसा करें मुझे उनका पूरा एड्रेस सेंड करें मैं इंशाल्लाह देखूँगा उनका अगर मोबाइल नंबर आपके पास है वो मुझे सेंड करें और उनका एड्रेस पूरा व्हाट्सएप कर दें मैं देखता हूँ इंशाल्लाह आज ही करते हैं ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ अपने टीवी चैनल लाहौरी तड़का तो अपने प्रोग्राम फुल ततीचा विद अमीन राजा के नाम दोस्तों जैसा कि मेरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਨਕਰੀਬ एक ऐसे सुपरस्टार मंजर आम से आने वाला है कि तुम देखोगे कि हर तरफ ਉਹਦਾ ही नाम होगा हर तरफ ਉਹਦਾ ही चर्चा होगा बड़े स्टारों में नाम होगा वो हीरा असी खोजिया है ਤੁਹਾਡੇ सामने थोड़ी देर पहले मैंने कॉल आई मेरे एक दोस्त अहमद गौहर साहब की कि फलां जगह ते लाहौर फैसल टाउन के फलां इलाके अरफान कयूम साहब नाम के आर्टिस्ट रहते हैं जेडे माशाअल्लाह अपने काम के मायानाज जिन्हों सच्ची मुच्ची का मायानाज कहा जाता है मायानाज किस्म के आर्टिस्ट ने और ख़ास तौर पर उन्होंने सब तो बड़ी खूबी है कि शागिर्द ने खास शागिर्द ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के कर दी बाकी गल्लां तो उन्होंने को जाके जिन्ना क माइनर जी मैनू मालूमात है सी मैं तुहाडे नाल शेयर करती है कि वो की ने अगे जाके उन्होंने नाल बह के उन्होंने मूँह ते बह के सारियां गल्लां होणगियां तो की करना चाह रहे हैं हुण तक की कीता है की सीखिया उन्होंने किन्ना कोलों सीखिया किन्नी देर च सीखिया सारियां गल्लां करांगे जाके अरफान कयूम साहब दे नाल यह नाम याद रखना क्योंकि इंशाअल्लाह अनकरीब ये नाम सुपरस्टारां च आने वाला है ठीक है जी ਤੁਹਾਡਾ अपना अमीन राजा प्रोग्राम फुल ततीचा दे नाल ओके। अस्सलाम वालेकुम बेटा पापा कहाँ हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह अमीन साहब बड़ी बात है जनाब आप तशरीफ लाए सर क्या हाल है सर? बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसा कि
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਚਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੈਸਟ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੋਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਟੈਲੈਂਟ ਔਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਐਸਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਛੁਪਿਆ ਟੈਲੈਂਟ, ਐਸੇ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੇ ਜੋਹਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਵਿਦ ਅਮੀਨ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ, ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸੁਣਾਓ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਹਾਂ, ਤੇ ਸਰਦੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਹੈ ਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਗਲੇ ਸ਼ਰੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਠਦੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਠੰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਮੇਰੀ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਮਲਕ ਅਵਾਨ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਭੇਡ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ? ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਠੱਠਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਭਾਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ, ਕੁੰਡੀ ਠੰਡੀ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗਲਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਬੈਲ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਰੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਕ ਨੇਮ ਮੇਰਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ ਸਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਾਨ ਮਲਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਨੋ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੋੜਵਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਫੂਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਿदैन, ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਤਮਾਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਮਾਮ ਵਾਲਿदैन ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਡਗਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੋ। ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਔਰ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੀ ਰਸਮ ਹੋਈ ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਰਸਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਮਗਰ ਰਾਹਤ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਣਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਹੈ। ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੀਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਸਿਪ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ।
ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਘਰਾਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਵਾਜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਛਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ, ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ? ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ 2001 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੀਸ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਹੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਘਰਾਨਾ ਐਸਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਕੀ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਰਬਦਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਤਬਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਲੌਸ ਸ਼ਹਿਨशाह ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੇਲੌਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲਮ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਊਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾਈਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਅਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਜੀ 2001 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਨ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਾਗ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਹਿਕਾਰੀ ਦੱਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਸਿਨਫ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਵਾਂ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਲਮ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ੀ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਚਾਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਆਈਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਈ ਏ
ਪਈ ਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਣ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਣ ਖਬਰ ਨਾ ਲਈਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾ ਸਰ ਨੀ ਰੇ ਸਾ ਨੀ ਪਮ ਗਰੇ ਸਾ ਸਰਗਾ ਰੇ ਗਮਾ ਗਮਾ ਮਬਦਾ ਬਦਨੀ ਦਨੀ ਦਨੀ ਦਾ ਪਮ ਗਰੇ ਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੀ ਹਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਈਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ वाह 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 खासा वाह वाह क्या बात है माशाल्लाह जी माशाल्लाह मज़ा आया ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਲਟਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆਲਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਕੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅਕਸ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਇਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਾਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਮੂਜ਼ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ ਫੋਕ ਹੈ ਠੁਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਲ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਈਲ ਆ ਫਿਲਮੀ ਅੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਰਾਗਦਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਮਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਵਾਂ ਮਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਸੀਡੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੌਂਗ ਉਹ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ ਬਜਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੋ ਗਾਓ ਕੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਸਟ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਅੱਜ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਗਾਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਸਿੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਗਾ ਕੇ ਹਿੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾਥ ਖਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ
ਆਪਣਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫੀਲਡ ਐਸੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਵਾ, ਫਲਾਹ ਵੰਡਣਾ ਵਾ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾ, ਯਹੂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪੁੱਛਣੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਰਾਹ ਚੋਂ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਜੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਰੂਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਦਿਲ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੌਸੀਕੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਣਾਉ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਚੀ ਕਿ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕੱਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਰਾਏਗਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਰਸਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੌਸੀਕੀ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2001 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਖਿਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਫਰਕ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਸਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ, ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾ। ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਾਣਾ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਖੈਰ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਰ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਬਸ ਗਾਈ ਜਾਣ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਿੰਗਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਹੀ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉੱਡਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਮ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਵਾ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਓ ਬਗੈਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਉਂਦੇ, ਦੁੱਧਾਂ ਬਾਜਣਾ ਰਜ ਦੀ ਖੀਰ ਸਾਈਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਾਲੀ ਦ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਅਲਾਪ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਲਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਸਾਰੇ ਨੀ ਸਾ ਬਾਨੀ ਮਾ ਬਾਨੀ ਗਰੇ ਗਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾ ਨੀ ਦਾ ਬਾ ਮਾ ਗਰੇ ਨੀ ਦਾ ਗਰੇ ਦਾ ਧਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ ਮਸਤ ਧਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਾ ਇਕੋ ਵਿਰਦ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕੋ ਵਿਰਦ ਹੈ ਦਮ ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त धम मस्त कलंदर मस्त धम मस्त कलंदर मस्त शाना उचिया तेरिया पीरा होवण दूर हनेरिया पीरा होवण दूर हनेरिया पीरा आसा है बथेरिया पीरा सुन वरजा हुण मेरिया पीरा इको विरद है दम दम अली अली को विरद है सखी लाल कलंदर मस्त मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त धम मस्त कलंदर मस्त धम मस्त कलंदर मस्त धम मस्त कलंदर धम मस्त कलंदर सकदनदा 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 गा मा नि पासा निसा गा रे नि पासा नि पगा मरे नि पासा हे मस्त 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 धम मस्त कलंदर मस्त धम मस्त कलंदर वाह 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 खान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छे ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਫਰਖ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕੌਣ ਸੀ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ 'ਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਲਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਲਤਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਲਕਾ ਤਰਨਮ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸਾਹਿਬਾ, ਕਿਆ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਿਊ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਘਰਾਨਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਲਾ ਸ਼ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਤਿਫ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਬੀਲ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਨਵੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਐਸਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਉਂਦਾ ਵਾ।
ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਨੋਟੰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਿੰਗਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਜੀ, ਆਤਫ ਅਸਲਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲਸੂੜ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦਪੁਰਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾ, ਜਨਾਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਉੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਨਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ। ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੁਗਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਸਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜੁਗਤ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਲਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਤੇ ਹਸਾਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਬਗੈਰ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੁਗਤ ਮਾਰਨੀ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਪਾਨੇ ਵਰਗਾ, ਨੱਟ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਨੇ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੋਈ ਨੱਟ ਖਲਵਾ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਲ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਨਾ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਾਨਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਲੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸ਼ਦੀਦ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਲੋ ਵੀ ਹੋ ਮੇਰੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਗਦਾਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸ਼ੁਗਲ, ਮਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਸਾਂਭਿਆ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਜੁਗਤ ਵੀ ਸ਼ਊਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਬਾਰੋਂ ਤੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਦੇ ਨੇ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਕੌਣ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਊਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, BA ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, BA ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਲਾਗੀ ਤੁਮਸੇ ਮਨ ਕੀ ਲਗਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਮਗਰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਤ ਭਾਈ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹਾਇਆ ਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਫ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ
ਤਾਈ ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਥਿੰਦੀ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦਵੋ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕਰੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਮਗਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਕਰੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਗਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਣ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਹੱਸਮੁਖ ਸੀ, ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੜੀਅਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਸੀ। ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਾਗੀ ਤੁਮਸੇ ਮਨ ਕੀ ਲਗਨ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ 27 ਤੰਤਰਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਲਾਗੀ ਤੁਮਸੇ ਮਨ ਕੀ ਲਗਨ। लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लागी तुमसे मन की लगन, लगन लागी तुमसे मन की लगन। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। बेला शुबा के इंतहाई मुश्किल आइटम है ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਸਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਡੀਓ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ 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 ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਵੀ ਨਵਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਸੋਲੋ ਗਾਉਣ ਨੂੰ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਅੱਛੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਇੱਕ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੌਸੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸਲਾਹ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਲ ਜੰਮੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਗੂਤੀ ਕੁਵਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਮਲਕ ਅਵਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਧੋਬੀ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੈ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਨ
ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਵਾਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੋ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਆਏ ਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਸੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਬ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਜਸਤਜੂ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਤਜੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਤਜੂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ, ਪੂਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦਰਬਾਰਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਾਇਰ ਆਏ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਮਸੀਕੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਗਰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਰੋ ਮਾਲ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਟਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਥੂਰੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸੁਣੋ ਅਰਫਾਨ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੁਮਾ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। जब से हमने नजरें उतारियां हैं, सारे जहां से प्यारी सनम आंखें तुम्हारियां हैं। देखी है जब से हमने नजरें उतारियां हैं, सारे जहां से प्यारी सनम आँखें तुम्हारियां हैं। एक बार जा कभी तुम हल्की सी जब दिखा दो, एक बार जा कभी तुम हल्की सी जब दिखा दो, एक बार जो कभी तुम हल्की सी जब दिखा दो। इस आरज़ू में हमने उम्रें गुजारियां हैं, सारे जहां से प्यारी सनम आँखें तुम्हारियां हैं। देखी है जब से हमने नजरें उतारियां
सनम, आँखें तुम्हारियां हैं। चेहरे पे काली जुल्फें ढाती कयामतें हैं। चेहरे पे काली जुल्फें ढाती कयामतें हैं। चेहरे पे काली जुल्फें ढाती कयामतें हैं। मिस्री की तरह मीठी बातें तुम्हारियां हैं। सारे जहां से प्यारी सनम, आँखें तुम्हारियां हैं। देखी है जब से हमने नजरें उतारियां हैं। सारे जहां से प्यारी सनम, आँखें तुम्हारियां हैं। तुम बिन यहाँ पे जीना, जीना भी कैसा जीना। तुम बिन यहाँ पे जीना, जीना भी कैसा जीना। तुम बिन यहाँ पे जीना, जीना भी कैसा जीना। घेरों के जहाँ की तुमसे ही सारियाँ हैं। सारे जहाँ से प्यारी सनम, आँखें तुम्हारियाँ हैं। देखी है जब से हमने नजरें उतारियाँ हैं। सारे जहाँ से प्यारी सनम, आँखें तुम्हारियां हैं। बड़ी मेहरबानी सर। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ। ਬਿਲਾਸ਼ੁਬਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਫਨ ਜਿਹੜਾ ਫਨੂਨ ਲਤੀਫਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂ 'ਤੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਕਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।